Okay, 7 o'clock, we're going to get started. Good evening, and thank you for joining us. My name is Carmen McNamara, and I'm the General Manager of Health Ukraine, Vancouver Island. Доброго вечора. Я дякую за те, що ви приєднались до нас сьогодні. Мене звати Кармен Макнамара, і я генеральний менеджер організації «Допомога Україні» на острові Ванкувер. And I'm grateful to Anastasia Konstantinova, our project coordinator for newcomers and events, who has graciously agreed to translate for me. І я дякую Анастасії Константиновій, нашому координатору проєктів і заходів для новоприбулих, яка сьогодні перекладає для мене. So, welcome everyone and Slava Ukraini. Вітаю всіх! Слава Україні! Героям слава! I'd like to start by acknowledging that I am calling from the traditional territories of the Lekwungen-speaking people, known as the Songhees and Esquimalt First Nations. Я хочу почати з визнання того, що я закликаю з традиційних територій, де говорять на мові Lekwungen, люди, які відомі як корінні народи Сонгес та Esquimalt. We also respectfully acknowledge the various lands throughout Alberta and British Columbia that you're calling from, as well as the Métis and Inuit people whose relationship to these lands continue through this day. Ми також з повагою визнаємо різні землі по всій Британській Колумбії та Альберті, а також метисів, інуїтів, хто має відношення до цих земель і до сьогодні. In light of the war in Ukraine, it's even more important to acknowledge the importance of recognizing and respecting the rights of nations to make their own choices and direct their own futures. У світлі війни в Україні ще важливіше визнати важливість визнання і поваги прав націй, робити свій власний вибір і прямувати в своє власне майбутнє. This evening, we are fortunate to have Canadian Chartered Professional Accountant Дженніфер Брем and Ukrainian accountant Катерині Любименко presenting this webinar. Цього вечора нам пощастило мати канадського дипломованого професійного бухгалтера Дженніфер Брем та українського бухгалтера Катерину Любименко, які презентують сьогодні цей вебінар. They have generously donated their time and we thank them. Вони щедро жертвують для нас свій час, і ми за це їм дякуємо. If you have questions, please type them in the chat in either Ukrainian or English is fine, and either Jen or Katerina will respond as the topics arise, and we will also leave time for questions at the end. Якщо у вас виникають запитання по ходу вебінару, будь ласка, друкуйте їх у чат, і Джен або Катерина будуть давати відповіді на ці теми, які виникають, і також у нас буде час на запитання в кінці вебінару. A quick reminder that we are offering tax clinics for $5 per family on March 11th in Victoria and March 12th in Nanaimo. The appointments are full, however, we will be accepting walk-ins on a first-come, first-served basis. Швидке нагадування про те, що ми пропонуємо офлайн-захід, який допоможе розібратись з податковими деклараціями за $5 на сім'ю 11 березня у Вікторії та 12 березня у Нанаймо. На жаль, всі місця вже заброньовані, але ми плануємо приймати людей, які прийдуть без запису раніше, в порядку живої черги. If you're not available on those days and would like help with your taxes at a discounted rate, please contact Jen or Katerina and they can make an appointment for you. Якщо ви не маєте можливості прийти в ці дати, але все ж таки хочете допомогу з податками за пільговим тарифом, будь ласка, зв'яжіться з Джен або Катериною, і вони можуть забронювати час для вас. And I will put the web address in the chat. Кармен зараз відправляє адресу в чат. Okay. This session is being recorded and will be available on our website. If you do not wish to be recorded, please turn off your video and your microphone. Цей вебінар вже записується і буде доступний для перегляду на нашому вебсайті. Якщо ви не бажаєте, щоб вас записували, будь ласка, вимкніть камеру та мікрофон. And with that, I'll turn it over to Jen and Katerina. І зараз я передаю слово Джен та Катерині. Thank you so much, and thank you also to Katerina for your translation. I'm going to share my screen, and
Host is disabled participant screen sharing, if you wouldn't mind enabling that for me, Carmen. Done. Sorry, Jen. No worries. So I often cannot see the questions in the chat, so someone may have to nudge me as I go through. And let me just bring this up to full screen. All right, so welcome everyone to an intro to Canadian taxes. Tonight we will go through the basics of Canadian tax, from what to do in your first job through to how you file your taxes this year. Katerina? Доброго вечора всім. Сьогодні ми поговоримо про оподаткування в Канаді. Дженніфер? Thank you. So when you get your first job, there will be some forms to fill out because in Canada, you are actually allowed to earn income tax-free up to a certain level. So in 2023, this year, you can earn up to 15,000 Canadian dollars tax-free. Katerina? В Канаді є можливість заробляти 15 тисяч канадських доларів, це на 2023 рік, і роботодавець не повинен з цієї суми обкладати вас податками. Дженніфер? So your employer will give you a form called a TD1. There will be a federal form and a provincial form. And this form is what tells your employer not to deduct the tax from that first 15,000. Роботодавці повинні вам видавати форму TD1, в якій ви будете зазначати ваші податки. You can use this personal exemption once per year. So if you have more than one job, you can only claim it once. Ця сума розраховується тільки по першому місці роботи та тільки один раз на рік. Дженніфер? Thank you. So let's look at a TD1 as an example. I'll click on the link. Many of you have probably seen this before. This comes from your employer. So you put your name, and then your social insurance number would go on. And then what you would do is in the top box, number 1, you claim the $15,000. Katerina? По цьому лінку ви можете перейти на державний сайт Канади ЦРА і заповнити цю форму окремо. Ви заповнюєте перше ім'я, вашу фамілію, дату народження, адресу, social numbers, і у першому розділі ставите необлагаєму податками суму 15 тисяч канадських доларів. Дженніфер? Then you carry this number to the bottom, and then you sign the form and return it to your employer. У 13-й графі ви також дублюєте цю суму. Дженніфер. If you do not fill this form out, you are still entitled to that exemption. Your employer will deduct the tax, and then you will claim it back when you file your taxes.
Завдяки цій формі ви повернете усі податки, які були сплачені зайво вашим роботодавцям з перших 15 тисяч. Дженніфер. Thank you. Do we want to pause for a question? I see questions in the chat. Будь ласка. I think we're good. I've been answering them as we go, Jen. Oh, great. Thank you. Mhm. So many people, when they see their first paycheck, are alarmed that the money they receive is significantly less than their wage. That is because of deductions in the Canadian system. Katja? В даному випадку ви бачите, які податки та утримання роблять ваші роботодавці з ваших заробітних плат. Це так називаємо подоходний налог, income tax, федеральний та провінціальний, пенсійний план і соціальне страхування. Це на випадок безробіття та лікарняні. Дженніфер. So this example is someone who is being paid $2,000 on their pay. This is their contract amount. Katja? В даному випадку ви бачите розрахунок з 2000 канадських доларів, приблизний розрахунок і те, що ви отримуєте на руки по цьому розрахунку. Дженніфер. And then you see there are 3 things that are deducted. CPP stands for the Canada Pension Plan, which is a mandatory deduction, and it allows you to collect a pension when you retire in Canada. Katja? Як вже казала, CPP в даному випадку це пенсійний план Канади, AE це на випадок, на страховий випадок. Це може бути лікарняний, це може бути безробіття, це може бути інше відрахування, яке включені в канадську податкову соціальну страховку. Дженніфер. The next deduction is EI, or employment insurance. And this is money for if you are laid off or if you need to go on different types of medical leave or parental leave. You can collect this money while you're off work. Katja? Ми також вертаємось до питання повернення цих сум. В даному випадку це більшість сум є возвратними. Дженніфер. And the last deduction is income tax. It will be a combination of federal and provincial tax. And this is the part that we as accountants are interested in. Katja? Income tax. В даному випадку це ви бачите 2 суми, які були вже складені. Це федеральний податок. В більшості випадків він складає 15%, так як більшість осіб не досягають того ліміту, щоб платити більше в прибулі. І федеральний податок для кожної провінції він різний. Дженніфер. Thank you. So now we will get to the Canadian tax system
and we are coming into the tax season. So your timing for coming to this workshop is very good. Katya? Канадська податкова система є один раз на рік. Дженніфер. So in Canada, we file our tax returns annually, and they are due by April 30th. Канадійці щорічно подають декларації до 30 апреля наступного року. Дженніфер. There are, of course, some times when taxes must be paid. There are times when taxes are refunded, but there are also extra benefits to filing, and those include GST credits and Canada Child Benefit and other benefits. Katya? Також в декларації подають інформацію по пільгам, такі як GST податок, ну і як канадська допомога на дітей. Дженніфер. The GST credits, and there is another called Climate Action Incentive. If you qualify, the government deposits money into your bank account for you every 3 months. GST кредит ви можете повернути, якщо у вас у банку на депозиті зберігаються кошти більше ніж 3 місяці. Дженніфер. They're worth up to $600 a year, approximately. В більшості випадків це 600 канадських доларів. Дженніфер. The Canada Child Benefit is another important benefit. It is based on your income from your tax return. The benefit is up to, depending on your income, up to $6,000 a year per child. Допомога на дітей складає десь приблизно 6 тисяч канадських доларів за рік на дитину. So it is very important that you file your taxes so that you can qualify for these Canadian benefits. В декларації існує не тільки ці бенефіти, а й ще додаткові. Це більш розповсюджені. Дженніфер. So how to file a Canadian tax return, also called a T1. Katya? Для того, щоб заповнити форму T1, вам необхідно зібрати наступні документи. Дженніфер. The first step is to collect your tax forms. There are 2 different important types of forms. One is for employment income. The other is for contract income. Для того, щоб почати заповнювати форму, вам потрібно зібрати такі види, як T4, T4A. Ці 2 різні форми по отриманим вами доходам. Всі вони є пов'язані з вашою заробітною платою, але є невеличка різниця. Дженніфер. Your employer is required by law to provide you with a T4, and they will either hand it to you, mail it to you, or you may be able to log in somewhere at work to receive your T4. Форма T4 є основною формою, якщо ви
працюєте офіційно і роботодавець платить за вас податки. Ви її наприкінці звітного періоду ви її отримаєте або емейлом, або роботодавець надішле вам поштою, або ви можете отримати в персональному податковому кабінеті. Дженніфер. The T4 must also be filed by your employer with CRA by February 28th. And you can download it from CRA. T4 зберігається на сайті CRA. Дженніфер. T4As should be issued for every contract. Sometimes contractors do not issue them. You are still required to report that income. T4A – це якщо ви працюєте за контрактом. Хочу зробити ремарку таку. В Україні це були так звані договори цивільно-правового характеру, коли людина не була у штаті, але виконувала якісь роботи. Зараз ви можете працювати на роботодавця, але він не сплачує за вас податки, виплачує повну суму. Тому він потрібен вам надати форму T4A. Jennifer. Thank you. So that is the first step. Step 2 is to assemble all sources of income. This could be your foreign income from Ukraine after arriving in Canada. It could be investment income. Gather it all together. Katya? Також вам потрібно зібрати усі ваші доходи, які ви отримали як на території Канади, так і поза її межами з дня прибуття в Канаду. Jennifer. So once you have all of your income, you will then assemble your deductions, because you can reduce your income with deductions, and we will talk about that next. Katya? Також вам потрібно ще буде зібрати усю інформацію для секцій, які ви бачите у додатку ТД1, яку ви побачите, Дженніфер. The federal funding from the government of Canada, the $3,000, is not taxable. You will not receive a T-slip, and you do not need to declare it. 3,000, які ви отримали як федеральну допомогу від Канади, не оподатковуються і не відображаються у податковій декларації. Дженніфер. The next step is to go see an accountant. Even if you could file your own taxes back home, for your first year in Canada, see an accountant. Після того, як ви отримаєте усю інформацію по вашим доходам, ви повинні звернутися до податкового бухгалтера. Jennifer. Beautiful. So, foreign income, why include your Ukrainian income? There is a tax treaty between Canada and Ukraine. Katya? Чому потрібно збирати українські податки? Тому що між Канадою та Україною підписана
угода про відсутність подвійного оподаткування. So the treaty will give you credit for taxes paid to Ukraine after you arrived in Canada. Якщо ви сплачували податки за межами на території України, ви можете повернути ці податки на території Канади, також за цією угодою. So you will never be double taxed in both countries. Враховуються тільки ті доходи та податки, які ви сплатили з періоду прибуття в Канаду. Це вже неправильно перевела. Дженніфер, I'm sorry. Шановні українці, я вас розумію, може бути можливо, в мене і не дуже коректний транслейтер, але я можу вам сказати одне. Якщо я буду переводити дуже чітко, ви не зрозумієте. Я хочу вам донести смисл усього цього, бо багато з вас ніхто не платив податки самостійно в Україні. Про ФОПів ми не кажемо. Тому я питаюсь довести до вас смисл. Ви отримуєте цей вебінар, зможете сісти, перечитати. Будь ласка, мені теж важко донести до вас смисл. Вибачайте. Дженніфер, I'm so sorry. No Please. problem. So let's talk about deductions, which reduces your income. A deduction is a cost that you subtract from your income, and this lowers your Canadian income tax. Katya? Зараз. Одну хвилинку. Вибачайте. На вимогу. Що таке податкова знижка? Вартість, на яку ви віднімаєте від свого доходу. Це на ваші витрати. Дженніфер. There are also tax credits. This is a cost that the Canadian government will allow you to deduct dollar for dollar from the taxes that you owe. Що таке податковий кредит? Вартість, яку канадський уряд дозволяє вам вираховувати долар в долар із податків, які ви повинні сплатити. Дженніфер. Common tax deductions include union dues if you are a nurse or a teacher, or you are driving truck or working in a trade that has a union. Any of those dues are deductible. Katya? На що ви можете зменшити свої податки? Це так називаємо союзні внески, медичні витрати, витрати на дитину, пенсійні внески, якщо ви платите не в загальний пенсійний фонд, а в приватний пенсійний фонд, деякі витрати на переїзд, якщо це пов'язано з вашою роботою. І існує ще багато таких витрат. Дженніфер. Childcare expenses are deductible. So daycare expenses, children's camps for Christmas,
or pro days at school or March break, all deductible. Katya? Jennifer, I'm tell all information for people. Please. For the whole slide? Yes, yes. Okay, you already did? Yeah. Perfect, amazing. So I'll just list the rest. Medical expenses, RRSP or pension contributions, certain interest, moving expenses, which are important for anyone who has come to Canada and moved again after arriving in Canada for work. So save your receipts because they will help you on your taxes. Common tax credits. The most important for you is the tax credit for foreign income tax paid. So if you Canadians, you're a Canadian for tax purposes, you are taxed on your worldwide income, which means you list your Ukrainian income and then you list your Ukrainian tax paid. Katya? Звичайний канадський податковий кредит. Іноземний прибутковий податок, сплачений у інших країнах, де підписана конвенція, це від мене. Це плата за навчання, пожертви, кредити на дитину, суми на подружжя і багато іншого. Jennifer? So in many instances, the Ukrainian tax rate of 18% will be higher than the Canadian tax rate of 15%. And you can have credit for the tax paid to Ukraine, and it will reduce your Canadian taxes payable. В Україні тут сплачують 15% від федерального податку. В Україні це сума є більшою, тому в межах 15% ви можете повернути ці податки, сплачені на Україні. Jennifer. Other Canadian tax credits are tuition. If you are in college or university, or your children are in Canadian college or university. Якщо ваша дитина навчається в університеті і ви сплачуєте за цю дитину, то ви маєте право повернути в межах цих 15% суми, сплачені за навчання. Jennifer. You can get credits for donations to charities and for childcare, for having children. If you are here by yourself and your spouse or partner is back home, you can have a credit for your child. Пожертви, тобто, якщо ви пожертвували, були у вас пожертви на благодійність, ви маєте у цій сумі, у тієї межі 15% повернути цю суму. Також ви можете повернути кредит на дитину. Більш подробно не буду вам пояснювати. Це можна всі ці податкові кредити можна знайти на тому ж сайті Канада, Tax Canada. Jennifer. Another credit is the spousal amount. If you are here with a spouse or common law partner and only one of you is working, you get a credit for your spouse or common law partner. Next. I'm total. Okay. So save your receipts. There are lots of credits.
І ще така від мене, ви повинні зберігати усі документи, усі договори та чеки, які ви, якщо ви хочете примінити ці податки. Please, Jennifer. So options for filing your Canadian taxes, there are lots. CRA does have a free tax clinic. However, it does not deal with foreign income. Katya? Для того, щоб здати декларацію, ви можете здати самостійно через сайт ЦРА, або зробити самому та відправити поштою на ЦРА, який знаходиться в вашому місті. Jennifer, please. CPA firms are all over Canada, and they will have qualified tax preparers. So they are good options. Katya? Next, I'm saying. You've said it all? Yes. Brilliant. The last option is do it yourself, but for your first year in Canada, we recommend having a qualified tax preparer. Ви можете зробити самому, також перший рік вам дозволяється воспользуватися безкоштовним програмним забезпеченням. Jennifer. So that is the content for this evening. We want to give lots of time for questions, but first, thank you to Help Ukraine and to all the organizations that promoted this webinar. I know there's people from Kelowna, which is my hometown. Lovely to see you. People from Vancouver, people from Alberta. So thank you. Дуже всім дякуємо. Можете задавати питання. Jennifer, sorry, I need your speaking with my citizen in the 3 minutes. If you... Yes. Yes. Thank you to CPA BC, and thank you, Katya, for all of the translations. And I'd like to open up for questions. You read questions. I need your speaking with my citizen. Oh, thank you. Шановні українці, я дуже дякую за те, що ви вислухали мене. Я розумію, що це було дуже скомкано, це було дуже, скажімо так, не дуже коректно по транслейтеру, по прямому транслейтеру. Але хочу я з вами от о чому поспілкуватися. Багато з вас, на жаль, ніколи в Україні не робили податків. Можу вам, якщо я буду з вами спілкуватися сухою бухгалтерською мовою, ви нічого не зрозумієте. Я дуже вас поважаю ваш час. І хочу от наголосити вам на чому. Кратко підвести весь наш вебінар, до чого він веде. По-перше, ви повинні заповнити декларацію ТД-1. Для того, щоб її заповнити, вам потрібно, по-перше, зібрати усі доходи, які ви отримали на території Канади. Це форми ТД-1, це ви берете у свого роботодавця, де ви працювали і з вас стягували податки. По-друге, вам потрібно взяти форму ТД-4А, це коли ви працювали за контрактом. Це по-друге. Також ви почули, що ви повинні взяти податки якщо ви працювали віддалено, а таких багато, і я вас розумію, всі ми заробляємо як можемо. Ви повинні взяти в Україні. Кармен і Дженніфер вам в подальшому розішлють файли, де буде вказано, як це можна отримати. По-третє,
враховуйте ви усі доходи, які були сплачені з моменту, як ваш літак приземлився на території Канади, якщо навіть це було пізно ввечері. По-третє, і наступне. Ви почули, що між Канадою та Україною є так називаємо угода про відсутність подвійного оподаткування. На жаль, канадці дуже чесні та порядні люди, і вони довіряють усьому, що ви їм надасте. Але в Україні такого нема. І всі доходи, які ви отримали на території Канади, після закінчення податкового періоду будуть направлені в Україну. Тому ви потрібні здати ще звіт і в Україні. Все, які доходи, які кредити ви отримаєте досконало в наступних листах. Якщо є запитання більш конкретні, також ще один такий є момент. Пробачте. В Канадській декларації є ще майно, яке знаходиться за межами Канади. Ви повинні вказувати в межах 100 тисяч канадських доларів. Тобто, якщо у вас є майно за межами Канади, ви повинні вказувати його в цій декларації і в українській декларації. А тепер я хочу, щоб ви поставили конкретні запитання, а не звиняйте, мені не дуже приємно, мені, повірте, я дуже много чого прочитала. Я дуже вас поважаю і будь ласка, поважайте мене хоч трошечки. Я хочу вам допомогти. I'm sorry, I have a question. Can I ask in English? It's with bad English, but can I ask in English? Absolutely. I have a job in Ukraine, and during all years, during 2022, I worked in Ukraine, and I learned convention between Ukraine and Canada, and I consultate with Ukrainian lawyers too. And I understand that a lot of people and this document say a little different information. I understand that if I stay in Ukraine during more than 184 days, it's like more than 6 months, I must pay taxes from my Ukrainian salary in Canada. And after that, I need to apply a declaration in Ukraine, and Ukraine must return me my Ukrainian deduction. I can speak to the Canadian portion, and then Katya, can you speak to the Ukrainian portion? So from the date that you enter Canada, you are a resident for tax purposes, which is different than immigration purposes. So from the day you enter Canada, you are taxed in Canada on your worldwide income. So if you earned money in Ukraine after arriving in Canada, if you were working remotely for a company in Romania or Poland or Germany, all of that income is subject to Canadian tax, but you also benefit from tax credits, foreign tax credits for each of those countries. What your Ukrainian advisor is talking about is the Ukrainian portion once you have ceased to be a Ukrainian resident for tax purposes. Katya?
Ольга, щодо вашого питання, нічого у вас не відрізняється. Дивіться, ви сплачуєте, для цього і є оці міжнародні угоди, щоб регулювати податкове законодавство двох країн. Я це розумію, але якраз таки в цій конвенції там так написано, що людина, яка проживає більшу частину в якійсь країні, саме в тій країні вона повинна сплачувати податки. Ні. Зрозумійте. Ну, дайте я ще раз поясню. Я просто читала ще конвенції інших країн, і коли я консультувалася з українськими юристами, вони так само казали, що, наприклад, там Польща і ще деякі країни, вони внесли, вони якби додали коментарі, що так як люди, які приїхали в 22-му році, вони приїхали не як емігранти, то вони мають право не сплачувати податки, наприклад, в Польщі, якщо вони працювали онлайн. Але стосовно Канади, я там останній тиждень не дивилася, але ніяких коментарів стосовно канадського гаверменту я якби не бачила. Ольга, дивіться, тут нічого не змінилося. В тому то і річ, що Україна нічого не змінювала в цій конвенції, навіть на теперішній час. А в конвенції між Україною, ми зараз, якщо ви працюєте там, допустимо, на Польщу, на Германію, тут я вам нічого не скажу. Ні, я працюю в Україні. В Україні? І там в конвенції написано, що в яких випадках людина... Зрозуміти, тут мається на увазі, що мається на увазі про ці 6 місяців. Якщо в даному випадку, якщо ви проживаєте на території іншої країни з work permit, у нас вроді work permit, але не зовсім work permit, і ми не біженці. У нас такий, знаєте, статус нам дали притулок, тимчасовий притулок. Але, що я вам хочу сказати, я теж консультувалася, вже подавала і в податкову. Так от, податкова чітко прописала, якщо ми працюємо в Україні, сплачуємо там податки, за нас сплачують податки, ми платимо там. І в Канаді ми платимо канадські податки. Для чого і потрібна оця зустрічна декларація, щоб вони побачили, де ми хочемо повернути ці податки. То у Канаді чи у Україні. Але в Україні ми повинні не тільки декларацію надати, а ще надати інформацію, що ми сплатили тут податки. Зрозумійте, не все так легко, як кажеться. Ні, ви платите в різних країнах різні податки. От коли ви отримаєте піар, ви можете забути про Україну. І тоді ви будете платити тільки в Канаді, якщо навіть будете працювати на Україну. Okay, and I only want to ask, can I find information from government or something federal company where I can see that Ukrainian people who came with Kuwait, they cannot pay taxes if they have salary in Ukraine? Ольга, це я вам надішлю лист, де ви побачите. Тобто у вас, є офіційна від них, офіційний лист, так? Да? Добре. З України я ще до Нового року подавала інформацію. Це у вас лист з українською податковою? Так. Мені потрібно саме лист з канадською, тому що я бачила відео з інших
Ну, я зрозуміла інший вебінар. Міграційних консультантів з інших провінцій, і вони навпаки казали про те, що ви зобов'язані заплатити зараз податки в Канаді, Україна вам ці податки повинна повернути, ви повинні подати в Україні цю типу податкову, і чому важливо сплатити ці податки в Канаді, що зараз типу можна не платити, типу все окей, але коли потім буде отримуватися піар або буде отримуватися типу ПМЖ, то Канада тебе просканірує там от і до, і вони скажуть, що ви не заплатили типу податки, і один міграційний консультант навіть якби розказував випадок з його клієнтом, який якби приховав цю інформацію, але це було не по КУЕТу, це було багато років тому назад. Податкова це якби побачила, там, ну, коротше, Гавемен це побачив, і потім відмовили в ПМЖ із-за цього. Ну, я вам можу сказати, в тому, що багато років тому це дуже застаріла інформація. Електронний кабінет платника податків з'явився для фізичних осіб 2 роки тому. І не всі податкові консультанти в Канаді знають про цю функцію. Це по-перше. По-друге, ще є такий нюанс. Для цього і існують конвенції. Це так називаємо налог на репатріацію, коли людина або підприємство в межах цих конвенцій сплачує податки в іншій країні, але потім надає інформацію, що вона сплатила в іншій країні, так як вона працювала на цю країну, і на ці податки зменшується сума податків, які необхідно сплатити тут на території Канади. Не всі цей такий маленький нюанс знають. Ну, окей. Ну, але ми не можемо, тобто нема офіційного якогось... Ну, з Канади я не, Ольга, кажу чесно, з Канади я не бачила. Вони руководствуються лише конвенцією. Так, ну, просто в конвенції, якраз якщо її відкрити, я її перечитала там 10 разів, там всього пару сторінок. І там чітко, як то кажуть, чорним по білому написано. Більше 6 місяців повинні сплачувати, але той же конвенції, так, і податковий кодекс для України, а також відкрити на ЦРА такс кодекс, там є такий налог на репатріацію. Почитайте його ще. Добре, дякую. Нема за що. Можна спитати? Так. Скажіть, будь ласка, якщо в Україні так удаленно працювали і сплачували, але офіційно і сплачували офіційні податки, які 33% чи 19%, як це? Це компанія платила. 18%. 18? І як з цим, як що показувати, як кому що доказувати і де що повертати? Ну, це ви будете в декларації, ви повинні будете взяти витяг з електронного кабінету платника податків в Україні. Там зазначені усі ваші податки, які ви, нарахування та податки. Це компанія сама подає, і я там просто... Так, і ви бачите... Я з цього кабінету повинна скачати? Так, взяти витяг. Але я знаю, що воно з'являється там не зразу, через 3... Для всіх срок подачі в Україні за 4-й квартал 2022 року закінчується 9 лютого, з 15 лютого воно буде все в офіційному кабінеті. Дякую. А потрібно його перекладати чи ні англійською? Ну, скажімо так, вам не тільки переклад потрібно зробити, а ще зробити переклад кодировки. Там вони коди стояти. І ще одне питання, а якщо пенсію людина отримує, я так розумію, в нас дуже з пенсійного берете витяг з Пенсійного фонду України. А як це брати удаленно? Опять же, електронний кабінет Пенсійного фонду України.
А чи не можна додати посилання, як зробити скачати ці документи? Бо Залишайте ваші електронки, я вам все, вплоть до того, як ключі зробити, все поскидую. А навіщо робити переклад цих витягів? Ми ж його не прикріплюємо до декларації. А як ви будете бухгалтеру, який буде здавати податки, пояснювати, що це за кодировка і що це за суми? А як ми самі це будемо знати? Ну, це може що? Це за... Будете шукати українських бухгалтерів, їх тут багато. Катерина, доброго вечора. А можна Доброго вечора. задати запитання, що на рахунок роялті? Якщо ти отримуєш роялті за роботу з України або з Європи, тобі потрібно вказувати їх в декларації? Давайте так, я вам, це для усіх, ваше питання і для усіх. Значить, під доходами розуміються усі доходи, які ви отримали. Роялті, вплоть до криптовалют на площадках. Якщо у когось є криптовалюти, гра на площадках теж. По-друге, значить, роялті, оренда земель, все, вплоть до чайових. Так, дивіться, а якщо, наприклад, я приїхав в Канаду тільки місяць назад, так? Так. І в мене ще немає роботи, в мене були надходження роялті з України, так? Пробачте, ви у 2023 році прибули? В кінці 22-го. Угу. В грудні місяці. Тобто мені потрібно подавати цю декларацію, так як в мене ж роботи поки що немає. Так. Ви подаєте, от тільки ви приземлилися в Канаді, це день вашого прибуття. Все. Цього дня, якщо навіть пуста декларація, подаєте. А тобто я зобов'язаний також подати її? Так. Зрозумів. Добре, дякую. А наприклад, Я потім перепишу усі ваші емейли і відправлю вам інформацію, які доходи вам потрібно збирати. доброго дня. А якщо, наприклад, скинули гроші на подарунки синові на українську карту і вони були вибрані? Ні, забудьте. Якщо це не 50 тисяч, ну, скажімо так, не більше 1000 канадських доларів, ну, забудьте. Ні, а якщо це виплатили останню заробітну плату, отриману в Угорщині, на картку, але то вже було по прильоту сюди. Тобто, наприклад, я прилетіла 26 липня, То вам потрібно зв'язатися з Угорщиною і взяти інформацію про сплачені там податки і оцю заробітну плату. А взагалі, хлопці, дівчата, дивіться, за 2022 рік потрібно, якщо навіть ви працювали там десь в Польщі, ну, хто де був в той час, збирайте всю інформацію. Якщо то буде просто виписка по оплаті, її достатньо, чи то потрібно саме якусь налогову бумагу? Ну, дивіться, у нас є поняття, є нарахований доход і є сплачений доход. Тобто нарахований доход – це доход, який включає в себе податки. І сплачений – це коли ви отримуєте чисту вартість після того, як з вас отримали усі податки. Нас цікавить тільки одна річ – скільки вам нарахували і скільки з вас отримали подоходного податку. Далі дивимося, з ким Канада заключила конвенції про відсутність подвійного оподаткування, у тому числі Україну. А скажіть, будь ласка, якщо я приїхала і не працюю вагітна, я так зрозуміла, 3000 не потрібно подавати, а провінційна допомога була 2 місяці мені платили, мені її вказувати в декларації? Так, соціальні виплати, я ж кажу, усі доходи, усі взагалі. 3000, які ви отримали, їх також Крім от цих 3000.
Ну, почекайте, я навпаки чула інформацію від багатьох, що ці 3000 обов'язково потрібно включати, але на них не буде нараховуватися податок. На них не нараховується податок, і взагалі там в декларації навіть немає місця, де ці 3000 включити. А якщо зарплата приходить на українську карту, теж платити податки з цієї карти? Ще раз, вибачте, дуже погано. Якщо приходить, вибачте, якщо приходить зарплата на українську карту, теж потрібно платити податки у Канаді, якщо це на українську Ні, карту? у вас Україна стягує ці податки. Ви тут показуєте, ви берете витяг з українського електронного кабінету, віддаєте бухгалтеру, він розраховує, скільки от з вашого моменту прибуття вам нарахували доходу, і скільки з вас утримали податку, і це буде включати в податкову декларацію канадську. Я хотів запитати вас, якщо людина привезла готівку і вона її задекларувала, це вже гроші, виходить, не будуть оподатковуватися, правильно? Ну, ви ж дохід цей отримали за межами території. За межами, так. Яке питання? Все, уточнив, дякую. Нема за що. Катерина, будь ласка, ще питання. Якщо я знаходжусь у Канаді, і мої родичі теж знаходяться у Канаді, але у другому місті, і, наприклад, я бажаю їм відправити гроші, ну, як підтримка, сімейна підтримка, повинні мої родичі включати ці гроші як дохід? А може це гіфт, тобто це подарунок якийсь? Ну, подарунок теж вважається дохідом. Так, такий випадок, він вважається дохідом не тільки на території Канади. Дивіться, тільки в Україні це сума дуже маленька. Дивіться, для них це буде дохід. Ви можете, ну, допустимо, зробити не як там сімейна підтримка. І тут зрозуміти, поняття сім'я в Канаді – це трошечки інше. У них поняття сім'я – це чоловік та дружина. Це інше, браття, сестри, там, це взагалі. Сторонні люди, у тому числі і діти. Тому, якщо ви перерахуєте, ви можете зробити як благодійність. Тобто, а на благодійність ви можете зменшити свій дохід. Якщо вони будуть повертати ці кошти, ну як займ такий, безпроцентний займ, то тоді вони не в дохід не включають, а ви в свої видатки не включаєте. Я прошу вибачення, Дмитрій Філософ, якщо ви нас бачите, чуєте, ви повинні виключити вашу камеру, тому що ми все бачимо. Я, наприклад, вже побачила весь огляд вашого будинку, і зараз, якщо ви підете в ванну кімнату, то буде горе. Будь ласка, виключіть камеру, Дмитрій Філософ, бо я бачу, що ви туди йдете. Скажіть, будь ласка, таке питання. I have a question to Jen. Yes. It's Olga again from Ukraine, okay, forgot, sorry. My Ukrainian salary, when I will have documents about this salary, this amount will be in Ukrainian currency. I need to translate to Canadian dollars, and when I check information about как курс, обменный курс? Rate. Every month it's different rate. How can I count? For example, I have a salary. I will count salary for 6 months. It will be one amount, and I need translate to Canadian dollars. I need translate every month in Canadian rate, and after that I need to plus every Canadian amounts for every month or no?
No, you can use, the Bank of Canada will have an average rate for the year. So you use the average exchange rate for 2022 for your salary. If you have assets that you need to declare, you use the Bank of Canada rate at December 31st. Actually, this is an important item for all of you, so thank you for bringing it up. If you have assets outside of Canada of more than 100,000 Canadian dollars, you must declare them. You do not need to pay tax on them, but you must declare them on what's called a Form 1135. Okay, and it doesn't matter when I came to Canada, because when I check information, first from January to June, it was a very different rate, hryvnias and Canadian dollars. I need to use only average for 1 year, not like average for 6 months. That's a great question. You can use an average rate for the period after you entered Canada. You just need to show your calculations. Okay, and if I came to Canada in the average of May, but I have a salary at the end of May for all months, not only for half months, I need account all May, yes? I stay in Canada only 2 weeks, but at the end of May, I have a salary for 4 weeks. You could do from your pay date. That's Okay. reasonable. Jen? Okay, thank you. 1 second. Yep. Folks, if you're not speaking, can I ask you to mute, please? We've got some background noise going on. It makes it really hard to hear. Оксана, будь ласка, вимкніть мікрофон. Я знаю, що організатор може сам якось примусово вимкнути. Оксана, can you mute, please? Вона не чує. Тобто можна зам'ютити якось. Я прошу вибачення, ті, хто організатор, просто знайдіть у себе функцію Mute All і нажміть її. Тобто вона зам'юче всіх. Could you please mute Oksana? А можно перевести текст английский? Спасибо. Просто організатор в Zoom, він має повноваження використати функцію зам'ютити всіх, і відповідно цією функцією виключаються всі. І я скористаюся можливістю, у мене є питання, не питання, а уточнення. Якщо у мене 2 роботи, то я отримую форму від свого основного роботодавця, а що я повинна просити у другого роботодавця? Katya, was that a question? Yeah, hi.
I have a question. I have 2 job positions, and my main employer give me this form. But the question is, what I have to ask from my another employer? Good question. So you would fill in the TD1 for each employer. For your first employer, you claim 15,000. For your second employer, you put 0. Even if yeah, I understand. Thank you. Thank you for your answer, and thanks for the information. It was really interesting. Thank you. My pleasure. У вас така чудова англійська, я прям заздрю. Excuse me. Ну, англійська не чудова, бо я швиденько розкажу. Захотілося кави, зайшла попросити кави, мене не зрозуміли. Я була просто... Hi, excuse me. Can I please ask a question? I just need to take my dog for a walk before he euthanize me. Yeah, thank you so much. I just have a quick question. So I've been here for a couple of years, and when the war started, my parents sent me some money from Ukraine here. Do I need to declare it as income for 2022? No, you do not. So contributions from your family back home are not income. Okay. If you are bringing money from your Ukrainian accounts into Canada, that is not income. But it's not, sorry, it wasn't my Ukrainian account, it was my parents' Ukrainian account, and they transferred to mine. Yeah, that's fine. It's not income. It is a gift from family. Okay. So that's fine. Perfect, thank you so much. And I'm so sorry, it's the end of this question. If I have received the money from the PayPal, also from my friend from Ukraine, but he sent me money just through the PayPal, is it considered that it's income tax? Unless you are actively fundraising, it would not be considered income. If it is friends simply supporting you, then it is not income. Yeah, it was supporting like $3,000, like, and they were sending, but like I can't receive, he can't send me from the Ukrainian account because in Ukrainian cards, they are blocked. And he sent me through the PayPal. That, to me, that does not sound like income. Okay, thanks. My pleasure. May I ask you a question, please? Yes. I've been working in my first job here in Canada for almost 6 months, and my first income here and my first job was less than 15,000. How do I claim it in that case? Then you, by filing your income tax return, you are claiming it back. So you should be refunded that tax. So do I claim like a part of my first job and part in the second one? Because the income on my first job was less than 15,000. Right. So you would claim all of the income from all of your jobs. And then between all of the income you earned in the year, there would be a calculation of how much tax you would owe. If your employer deducted too much tax, it gets refunded to you. So the government would give you money. Thank you. Yeah, hi guys. Yeah, thank you for the seminar. It's useful to hear it. Nevertheless, like even for the people running the business for many years, I have a question regarding donating some kind of things for Ukrainians who are moving from different European geographies here to Canada. And I'm talking about, like, for example, I'm buying tickets. As up to now, we have 75 people whom we just relocate to Canada, paid their tickets, transportation, accommodation, and currently they're hosted with our Christian communities in Manitoba. So then, and like a lot of those tickets, I just paid with my Visa card
And it is actually not a charity. So I didn't donate it to the charity, and Right. charity didn't buy the ticket. So I cannot get the tax deductible receipts from the charity. But technically, it is my donation to the people who are moving. Like, I do not know even how many tickets I donated. Yeah, but just can I put inside of my Canadian declaration as an expenses part or donation part, or it's not applicable for this reason? Do you have self-employment income? I have a company here. Then there are options. Can you email me and we can talk about it? That's a Yeah, sure. delicate one, so I don't want to give one answer to the group that may not fit everyone. Yeah, actually, yeah, I have a company located in Ontario, so also my staff located mainly in Ontario. Just I'm living in Victoria for like 2 years, almost 2 years, yeah. So yeah, and so actually they are dealing with this one, but this is like the first year when I like doing those donations like on some direct way with no charities included. And so I can pass you the mail later on, okay? Yeah, there may be options to do this as a corporate expense or as a self-employment expense, but let's talk about that directly. Okay, got it. Okay, thank you. Anyone else? Sorry, I can't see everyone's hands. There's lots. They are in order, like from first to the last. Oh, Yuri? Yuri's Yeah. first, yeah. Actually, it was several people in front of me in line, but maybe they do not have time already. So, okay, thanks for the seminar. It was very helpful and really interesting to speak. And also thanks for Катерина for this translation. Дякую, Катерина, за переклад. Спасибі. Було все зрозуміло. От. I have a question about 2022 year. I moved here in November, and I have income on my Ukrainian accounts from industrial activity. And like my taxes at the end of the year that I paid for Ukraine is like one sum for whole year, but I earn only portion of that during my stay in Canada. So what I need to provide to accountant to like to pay taxes just only for that portion that I received here in Ukraine. I have invoices, or I just make some kind of I don't know. I need to take something from the bank. Great question. So there are different ways to do it depending on your records available. We can use individual transactions from the time that you arrive to Canada. We can use a reasonable calculation. So if your income was consistent across the year, we would prorate it from the date that you arrived in Canada. There's lots of ways that we can do it. CRA is, they will accept reasonable calculations based on your documents. But I have invoices, so it will be okay. Then we can absolutely use invoices. Okay, so and the account figured out which rate because I have invoices in euros, so I just need to give my like tax report, translated tax report, and my invoices that I received during my stay in Canada. That's right. Okay, thanks a lot. We're going to take 3 more questions for this evening, and then we'll say thank you. So we'll go with Art Room, please. У мене питання, це трошки не по темі, але трошки по темі. Катерина, може ви скажете, оцей типу звіт GST вже ми не можемо подати за 2022 рік? Це вже пізно? Дивіться, вони перед Новим роком опублікували інформацію, тому що люди
люди, які запізнилися з подачею GST, вони можуть податися до, якщо я правильно пам'ятаю, по-моєму, до 28 лютого. Я правильно розумію, що цей звіт, ну, коротше, що майже всі українці можуть подати цей звіт і отримати близько $400, так? Так. А можна якось теж зробити, може, якусь... Ольга, я подивлюся. Угу. Чи просто вислати якусь інформацію нам, як це зробити, тому що я нещодавно про це дізналася, що можна якби повернути ці GST, щоб розуміти. Дивіться, я вам трошечки розшифрую, тому що всі чують GST, а що воно таке, з чим його їдять, не всі розуміють. Це аналог нашого НДС, податку на додану вартість. Ну, для цього потрібно подавати саме всі чеки, які в тебе є, чи можна просто якби на чесному слові? Дивіться, якби вони з вас чеки не попросять, ну, щоб ви їм надавали на чеки і якби що, але вони можуть у будь-який час запросити їх. Строк перевірки у них 6 років з року наступного після подання декларацій. Тобто, вважайте 7 років. 7 років вони можуть вас перевіряти. Але ж там чи GST ми вказуємо на витрати, а доходи. Я заповнила цю декларацію співробітником Норшору, Impact-Shore, і ми вказували тільки мої доходи за останні 3 роки, а мої витрати їх не цікавлять. Ну так, вони ж порівнюють все це. Дохід так, вони будуть його, ну, вони дивляться його. Ви показуєте свій дохід. А потім вони з вашими витратами їх балансують. І от ви повертаєте оці от податок. Ви ж пам'ятаєте, як ця декларація виглядала? Так, там тільки вказується сума доходу за останні 3 роки. І все. Вона дуже... Отчет GST надо каждый год заполнять? Ну, наскільки мені відомо, то ми заповнюємо тільки 1 раз, а потім він вже автоматично нам подовжується. Не потрібно його далі заповнювати. Ой, Катерина, вас не чутно. Okay. Katerina, ви зам'ютені. We do have 3 people who have been patiently waiting with their hands raised, so I think we should move on to them, please. Going to, I don't know what your name is, but it says Art Room, please. Так, добрий вечір. Можна запитатися, якщо ми прилетіли 11 січня 2023, нам потрібно теж робити зараз до 30 квітня цю декларацію? Дякую. Катерина, вас не чутно, у вас вимкнутий мікрофон. У мене зум шалить трошечки. Ні, не потрібно. Ви подаєтесь у наступному році. Арт-рум. Це відповідь на ваше запитання. Катерина, у мене ще питання до вас. Скажіть, будь ласка, якщо ми подаємо декларацію за рік, 2022, але відпрацювали, ну, хтось 5 місяців, хтось 6, хтось більш, менш, в формі TD1, ми в стрічці номер 1, ми показуємо 15 тисяч канадських доларів, або ми пропорціонально враховуємо тільки за 6 місяців, вказуємо суму. Тобто ми рахуємо, скільки 15 тисяч ділимо на 12, потім помножуємо на кілька місяців, які ми відпрацювали, і тоді у нас вже буде не 15 тисяч, ну, у когось це буде менше, у когось більш. Ні, ви повинні зрозуміти, 15 тисяч – це не якби та сума, яка не облагається, ви повинні її повністю показати. А далі у вас вже йде розшифровка усього цього.
Тобто, що ви не попали в ці 15 тисяч. Там нижче воно йде розшифровки. Ну, тобто, виходить, якщо я відпрацювала Дивіться, 3 місяці, я показую 15 тисяч. Як хтось відпрацював 8 місяців, він теж показує 15 тисяч. Дивіться, 15 тисяч – це якби там галочка така, знаєте, от у мене є 15 тисяч, ну 15 тисяч – це от 2023, там менше у 2022. Така, знаєте, галочка. ТД1 – це стартовий лист. Там іще куча листів поза цим ТД1, які потрібно заповнювати. Чому і кажуть, вам, ну, тут у чаті писали хто-то, шукайте на першу здачу, шукайте собі бухгалтера. Вони вам підкажуть, тому що ТД1 – це так, ви бачите тільки стартовий лист. Там цих форм дуже багато. В залежності від того, працювали ви офіційно, працювали ви за контрактом, працювали ви як самозайнято. Ну, тут немає такого поняття, як самозайнято, тут бізнес воно називається. Тобто наші доходи, які отримані за межами Канади, також мають ще підкладку. Тобто це такий, знаєте, звіт «Слава тобі, Господи», як кажуть. Тому саме, ну, як бухгалтер, як людина, і знаючи свою націю, перший рік звернитися до податкового бухгалтера, далі попробуйте самі. Ну, хоча б ви будете знати, що вам потрібно буде заповнювати. Бо я, наприклад, бачила якраз таки 2 дні тому відео, де там казали, що цих 15 тисяч треба, типу, поділити на кількість місяців, які, ну, коротше, типу, на 12. Скільки ти відпрацював, зрозумійте, 15 тисяч – це не оподаткована сума. В більшості, ну, як такий мій життєвий приклад, в мене прибула людина, також як і я, і він за 3 місяці умудрився заробити стільки, переплюнувши ці 15 тисяч. От він заробив. І йому потрібно показати більше, ніж 15 тисяч. Все, він вилетів з цієї суми. Ну, і я розумію, я просто ж кажу, що я просто бачила, що... Ну, ви послухайте, ви не вирухаєте там самі податки. Да, ви можна показати пропорційно, воно і буде взагалі буде показуватися пропорційно. Ну я вам кажу, воно там я маю на увазі, що воно буде і пропорційно не кількості відпрацьованих місяців, а пропорційно місяців знаходження в Канаді. Ну, так. Ольга, тут зрозумійте, тут ця строчка в більшості випадків складається з цих додатків. Це, знаєте, так, іго-го, як кажуть. Okay, can we go to Jana and then to Olha, and that will be it for the evening, please. Thank you. Evening, thank you. We have actually several questions, and one of the questions for Jennifer, she mentioned assets, like all of assets, but many Ukrainians have own real estate property in Ukraine. Should be also been mentioned in tax declaration? Yes, that's a great point. So as long as it is over a value of $100,000 Canadian, it is declared. It is not taxable. It is simply declared. This is Canada's response about, I want to say 10 years ago, to something called the Panama Papers and individuals who are doing naughty things. But it means that we all need to declare. Thank you. And is it about property that is only your own property, or if it's like shared ownership property, like with husband or other family members, it also should be declared? If it is shared with other family members, you declare your portion of it. Okay.
But for the case of a husband-wife, CRA sees you both as a unit, so you would be safer to declare. Thank you. And another question, also many of Ukrainians got like gift cards and bus passes for free, but Katerina mentioned that all of tips should be also mentioned. Should be these bus passes and gift cards mentioned also? These are not income. Yes. So in this instance, unless you are receiving it all the time, it would not be income, it would not be declared. Bus passes were received for 6 months in a row. That's a good question. Can you email me and I will look into it? Thank you. Yeah, for sure. And also one more question. I'm a disabled person, and as a disabled person, I'm back in Ukraine. I get my pension. It's not big. If I convert it to Canadian dollars, like about $60 per month. Should I also declare it somehow? It should be declared, and Canada has a pension credit, so it should not impact your taxes payable, but it should be declared. Thank you. And also regarding this $15,000, is it like annual sum, or is it like sum that is predicted for year income, or it's like the sum you earned in real? It is the sum that you earn in a year that is not taxable. Okay. Thank you. Thank you. Okay, last question going to Olga, please. Most small question. What about tips? If person works as a housekeeper in a hotel and gets tips come here and there, should it be also, and how mention them? Tips are taxable, so you would disclose this to your accountant, and they would put it as other income on your tax return. And if tips are in cash, or if they're get to go via terminal, or any of them? Either way. Okay. Yeah, thank you. Olga? And if there any kind of limit, you should mention tips like $1, $2, $3, or doesn't matter, just all income. All okay. income. Yeah, thank you. Thank you. Thank you so much. Olga? Yeah, thanks. I got you. Bye. Looks like we lost Olga. Okay, Tatiana Moroz, you're the last one this evening. Thank you. So if I just want to make sure if I understood it correctly. If I made $30,000 this last year, it is $15,000 taxable? Correct. Okay, thank you. Yeah. No question. Thank you. Okay, thanks to everyone for coming. Thank you so much to Jen and to Katerina for your hard work. If you have any other questions or you would like to know an accountant, please email Jen. Her email is in the chat. And if you put your email in the chat, I will be sending you out the recording, probably not tonight, probably tomorrow, but I will get that out to you. If someone can translate my words, I would greatly appreciate it. May I? Sure, go for it, yeah. Будь ласка, у чаті вкажіть свої емейли, і ви получите запис цього вебінару, можливо, не сьогодні, а завтра протягом дня. Усім дякую. Thanks for your job. Thank you. And really great seminar. One last thing. I have uploaded two documents for you. One is a tax organizer that
will guide you through the documents you need. It's bilingual English and Ukrainian. You are welcome to take that to any accountant you want. And we have also uploaded tonight's content in English and Ukrainian, which Katya prepared. So thank you to her for that. Також у файлі ви побачите два документи, один із них на українській мові, який вам знадобиться, і ви його можете використовувати. З яким ви можете піти до любого бухгалтера, він йдеться на англійській мові і на українській, щоб було зрозуміло для вас, що бухгалтер указує, і щоб було зрозуміло для англомовного бухгалтера, який подаватиме вашу декларацію. А другий файл тут в чаті був надісланий, теж це ця презентація, яка сьогодні була українською та англійською мовою. Thank you so much. Appreciate you jumping in there. All right. Thanks everyone for coming. Have a great night. Have a good night. Thank you for your time. Thank you. Bye. Bye. Goodbye.